عمران خان اپنا حقیقی آزادی مارچ لے کر کچھ دیر پہلے حسن عبدال سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، جہاں سپریم کورٹ نے حکومت کو H9 پارک میں جگہ مختص کرنے کی ہدایت کی ہے، اور یہ خود تحریک انصاف کی درخواست پر سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت کی گئی حکومت کو کہ H9 پارک میں جگہ کا انتظام کیا جائے۔ مگر عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے پھر کہا ہے کہ عوام ڈی چوک پہنچے ہیں، اور عمران خان کے اعلان کے بعد تحریک انصاف کے کارکن ڈی چوک پہنچنا بھی شروع ہوئے، وہاں پر جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا ہے، پولیس سے ان کا سامنا بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ وہاں پر درختوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں بھی باقاعدہ طور پر لکھا گیا کہ کیٹیگوریکل ایشورنس دی گئی تھی، یعنی واضح الفاظ میں یقین دہانی کرائی گئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے کہ نہ وہ کچھ عوام کو انکنوینئنس دیں گے، نہ ہی سری نگر ہائی وے کو بلاک کیا جائے گا، اور پیسفل انداز میں اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ رانا صاحب، اس وقت کی جو صورتحال ہے، آپ تو دن میں بڑے مطمئن تھے کہ ان کا جو مارچ ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے، ابھی عمران خان صاحب پہنچے نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ نے ہدایات کچھ اور دی تھی H9 پارک کی، مگر ڈی چوک پر ان کے کارکن جمع بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا، درختوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی حکمت عملی تھی نہیں دراصل کہ ڈی چوک پر اگر آگئے تو کیا کرنا ہے، جس صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب، ہمارے پاس ایک ہی حکمت عملی تھی کہ ان کو ہم نے اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دینا، اور یہ بات میں نے ایک سے زیادہ بار کہی کہ اگر ہم نے ان کو اسلام آباد میں داخل ہونے دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہر میں ان کو کنٹرول کرنا یا کسی ایک مخصوص جگہ تک کنٹین کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ یہ بات میں نے 2 دن پہلے بھی کہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو آؤٹر جو اپنا کارڈن ہے اس کو ہی جو ہے وہ فورٹیفائی کیا تھا کہ ان لوگوں کو اسلام آباد شہر کی حدود میں جو ہے وہ داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اور آج جو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ 20 لاکھ لوگوں کو لے کے میں اسلام آباد میں داخل ہوں گا، 20 لاکھ لوگوں کا سیلاب جو ہے وہ میرے ساتھ نکلے گا، کہاں ہے وہ 20 لاکھ کا سیلاب؟ اب بھی جو آ رہا ہے اس کے ساتھ کو 15-20 ہزار کے قریب لوگ ہوں گے ٹوٹل ملا کے، جو یہاں اسلام آباد میں بھی کچھ موجود ہیں۔ تو یہ تو اب آ رہا ہے، اس کے ساتھ پوری کے پی کے گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ پوری کے پی کے گورنمنٹ کے وسائل ہیں، جی بی جو گورنمنٹ ہے، جی بی گورنمنٹ کے 2 ایس ایس پی کی سربراہی میں جی بی کی جتنی بھی پولیس فورس ہے وہ سب ان کے ساتھ ہے۔ میں اس پر آنے سے پہلے اگر مجھے اب تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک وفاق کی اکائی جو ہے وہ وفاق پہ حملہ آور ہونے جا رہی ہے، اور ہوا یہ اس طرح سے ہے کہ یہ کنٹرول جب 4 بجے تک 5 بجے تک یہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکی تھی۔ اس کے بعد کوئی 5:15 بجے سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو G9 اور H9 کے درمیان جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور حکم دیا گیا کہ اگلے 3 گھنٹوں میں گراؤنڈ جو ہے وہ اس کو تیار کیا جائے، ساری سیکورٹی جو ہے وہ ہٹا کے ادھر لگائی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اور جو ان کے گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، اور راستے جو ہے وہ کھول دیے جائیں۔ اب یہ بات جب میڈیا پہ چلی ہے تو اس سے بڑا جو ہے وہ ایک اوور آل امپیکٹ ہوا کہ جی وہ اجازت مل گئی ہے، جلسہ ہوگا۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہم وہاں پہ انتظام کر دیتے ہیں، یہ آئیں آ کے جلسہ کریں وہاں پہ۔ ایک باقاعدہ جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی 8 لوگوں کی، جس میں 4 لوگ ہماری طرف سے، 4 لوگ ان کی طرف سے۔ ان کی ابھی یہ 10 بجے میٹنگ ہونی ہے، جس نے اس جلسہ سے متعلق جو ہے وہ تمام قواعد و ضوابط جو ہے ان کو طے کرنے ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جناب یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی میں تو سپریم کورٹ کے حکم کو میں نہیں مانتا، میں تو جا رہا ہوں ڈی چوک میں۔ اب ڈی چوک جو ہے، ڈی چوک میں ہماری جو پہلے سے جو ڈپلائمنٹ ہے اس کے مطابق ڈی چوک کے ایک طرف جو ہے وہ یعنی پورا سٹی ایریا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ریڈ زون ہے۔ اب ریڈ زون کو کی حفاظت کے لیے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ سیکورٹی پلان جو ہے وہ موجود ہے، اس کو ہم نے اب فورٹیفائی کیا ہے، اور پولیس کو یہ کہا ہے کہ وہ ان کو ریڈ زون سے جتنی دور رکھ سکے ان کو دھکیلے اس طرف
جو कि इनकी असल जगह है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाजत दी है। मगर साहब आप H9 और G9 का एरिया है। साहब उसमें मसला ये है कि देखें तहरीक इंसाफ की अदालत, उन्होंने अदालत से इस्तदा की और उस वक्त जो विजुअल्स नजर आ रहे थे कि पुलिस की तरफ से नजर आया कि किस तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, किस तरीके से कारकुनों को के ऊपर आंसू गैस फायर किया गया, जिस कुछ को जो लगे भी हैं जिसकी वजह से वो जख्मी भी हुए हैं। उसके नतीजे में अदालत ने उनको अश्योरेंस की बुनियाद पर उनकी तरफ से अश्योरेंस दी गई कि हम H9 पार्क में ही जलसा करेंगे और कोई हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया। अब अगर वो कानून तोड़ रहे हैं तो आप अदालत के पास जाएंगे या फिर आपका और कारकुनों को आमना सामना होगा? भी तो पीछे से इमरान खान साहब आ रहे हैं 20-25 हजार का क्राउड बकौल आपके लेके या 15-20 हजार का, तो फिर तो ये और ज्यादा वायलेंस होगा। आपको अदालत नहीं जाना चाहिए कि जी आपका हुक्म था, आप अपने अहकामात की पासदारी कराइए। जी शाहजेब, हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं और उनके साथ जो वो कमेटी के अराकीन हैं, वो इस वक्त भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं और उन्हें ये बताया है कि देखें आज सारा दिन जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच में प्रोसीडिंग होती रही है, पहले 12:30 बजे हुई, फिर 2:30 बजे हुई, फिर 4:30 बजे हुई, फिर 5:15 बजे हुई। हम तो सारा दिन जो है वो उसमें जो है वो एंगेज रहे हैं। तो वो उनके पास गए कि देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बना के ये लोग जो हैं ये अपना वही फिर फितने और फसाद का जो बयानिया है, जो मार्च है, उसको ये शहर में दाखिल करने में जो है वो कामयाब हो गए। और अब इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इसका जो है वो नोटिस लेना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो फिर हमें जो है वो फिर ताकत के इस्तेमाल का जो है वो फिर इजाजत मिलनी चाहिए। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जहां कहीं भी कोई वाकयात हुए, जिस तरह से आपने भी हवाला दिया कि जी वहां पे अगर किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, भले उसने गाड़ी जो है वो किसी के ऊपर चढ़ाने की जो है वो कोशिश जो है वो की हो, लेकिन मामला ये है कि मैंने जो बात की थी कि क्या 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी का जो शहर है लाहौर, वहां से जो इनका अवामी सैलाब है वो 250-300 आदमियों पर मुश्तमिल था, जो वहां पे 2-2.5 घंटे पुलिस के साथ जो है वो आंख मचोली खेलता रहा और उसके बाद जो है वो फिर शाम को जो है वो वापस चला गया। दुरान साहब, तो मामला ये आज... अब भी मैं एक बात जो है ये बड़े जोर से कहना चाहूंगा कि अब भी पूरी कौम ने इस फितना फसाद मार्च को मुस्तरद किया है। आज भी एक सूबे की हुकूमत, जीबी की हुकूमत पूरे यानी वसाइल के साथ जो है इसके साथ ये जब आएंगे यहाँ पे आप देख लेंगे 15-20 हजार से ज्यादा बंदे नहीं होंगे। ये जिस वक्त आएंगे इनका अवामी सैलाब, मगर साहब जिस वक्त आएंगे पूरी कौम उठ खड़ी हुई है। मगर साहब जिस वक्त ये आएंगे उस वक्त अगर कम भी होगा तो इमरान खान साहब तो अब रुकने के लिए आ रहे हैं। ये कल या परसों या तरसों मुख्तलिफ शहरों से आके बड़ा कैसे नहीं हो जाएगा जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है। आज अगर लोग कम थे, सही है, लाहौर में झेलम में कम लोग नजर आ रहे थे, मुख्तलिफ शहरों से कम लोग नजर आ रहे थे, मगर इसकी एक वजह यह भी तो हो सकती है कि उन्हें पता था कि जी पुलिस ने रोक देना है, आमना सामना हो जाना है, हमारा नुकसान हो जाना है। तो कल परसों ये क्यों नहीं बढ़ जाएंगे? आप जो आज इतना खुश हो रहे हैं और अपनी सक्सेस देख रहे हैं, कल परसों में ये लाखों में क्राउड नहीं हो जाएगा? ये जितना आ जाएगा ना, कल शाम को इसका आधा रह जाएगा। ये मेरी बात भी नोट कर लें। और उसके बाद फिर आपकी ये देख जो सुन लें, ये भी हमारे अंदर एक राय पहले से मौजूद थी कि इसको रोका ना जाए, इसको आगे बैठने दिया जाए, जरा बैठ के ये जो है ना यहाँ पे दिखाए कि इसमें कितना दमखम है। लेकिन मामला ये था कि हमारा ये था कि ये क्योंकि एक फितने की नीयत से आ रहा है, एक फसाद की नीयत से आ रहा है, तो इसलिए इसको शहर में दाखिल ना होने दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ रिमार्क्स को, उनकी उस हमदर्दी को जो उन्होंने बिल्कुल, मैं जायज कहता हूं कि किसी जगह पे अगर किसी से तजावुज़ हुआ, किसी की गाड़ी का शीशा टूटा, तो उन्होंने अगर बात की है वो बात हमारे सर आंखों पे, लेकिन उस फैसले को ढाल बना के जब वो मीडिया पे चला है तो उसको ढाल बना के तो अब इन्होंने वही अपना फितने और फसाद पे मबनी जो एजेंडा है उसको जो है वो लेके आगे चले। मगर साहब, क्योंकि आपकी प्लानिंग यही थी और आपने कल हमारे प्रोग्राम में भी थे कि इस्लामाबाद में इनको दाखिल नहीं होने देना है, क्योंकि अगर हो गए तो वायलेंस होगा, तो आपकी फिर आगे की प्लानिंग तो कोई नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे अगर ये आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत आ गए हैं? तो आपने कल का और परसों का इस्लामाबाद में दाखिले के बाद का तो नहीं ना प्लान किया हुआ, ये ज्यादा ये प्लान किया हुआ है कि H9 में जाकर जलसा करेंगे या धरना दे देंगे। अगर डी चौक पर आ गए हैं तो आपके पास हिकमत अमली तो है नहीं, तो क्या होगा? कल क्या होगा, परसों क्या होगा? नहीं देखें, फिर ये मैंने आपके ही प्रोग्राम में कुछ 3 दिन पहले बात ये की थी। आपने ये कहा था कि अगर ये फैसला हो जाए, तो मैंने कहा जी फिर फैसला जिम्मेदार होगा।
پھر ہم تو ذمہ دار نہیں ہوں گے نا. اگر ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے اور ہمیں اس پھر ذمہ داری کو نبھانے کا جو ہے وہ اور کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے. اگر ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا تو پھر ذمہ داری کا حساب تو ہم سے نہیں لیا جائے گا. اب دیکھیں میرا یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کا معزز بینچ جو ہے ان کو اس بات پہ مجبور کرے کہ یہ H9 اور G9 کے درمیان جو گراؤنڈ ہے جہاں پہ انہوں نے ان کو اجازت دی ہے ہم نے وہاں پہ انتظامات کر دیے ہیں. ہم وہاں پہ ان کو جو سہولتیں یہ کہتے ہیں واٹر ٹینکر ہیں باقی کو واش روم ہر چیز جو ہے ان کو فراہم کرنے کو تیار ہے تو وہ وہاں پہ جائیں جا کے جلسہ کریں. بس اب تو پھر کیا کیونکہ 1.5-2 گھنٹے میں تو گھروں کو جائیں. دیکھیں یہ والی بات نہیں ہوئی تھی سپریم کورٹ میں. دیکھیں شاہزیب سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے کوئی 10 مرتبہ اس سماعت کے دوران کہا کہ جلسہ کرو اور گھروں کو جاؤ. اچھا مگر یہ والی گارنٹی نہیں دی نا انہوں نے. بابر اعوان صاحب نے یہ گارنٹی نہیں دی. ہاں یہ ضرور ایشورنس دی گئی تھی جو کہ آرڈر میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, H9 پارک جائیں گے, ڈی چوک اس کے برعکس جا رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی گئی ہے. تو اب 1.5-2 گھنٹے میں تو عمران خان صاحب نے پہنچ جانا ہے. تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا حکم اس سے پہلے آئے, رات ہی کو عدالت کھلے اور رات کو ہی احکامات جاری کیے جائیں؟ جی ہم نے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا ہے. اٹارنی جنرل صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت ایک ٹیم جو سپریم کورٹ کے حکم سے چیف الیکشن کمشنر کے آفس میں مذاکرات کے لیے بنائی تھی. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آج 10 بجے بیٹھ کے یہ ٹیم جو ہے ان سے مذاکرات کرے اور اس جلسے سے متعلق جو ہے وہ معاملات کو طے کرے. اور ایک ٹیم وہ چیف کمشنر کے آفس میں بیٹھی ہے اور ایک ٹیم جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے جو ہے وہ پیش ہو رہی ہے اور ان کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے معزز نام کو, سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈھال بنا کے تو پھر وہی یہ فتنے اور فساد کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے جو ہے یہ لوگ شہر میں داخل ہو رہے ہیں. اور ان کے متعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ اگر کوئی مناسب فیصلہ کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی پھر عمل درآمد کریں گے. صاحب اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کیونکہ آپ نے آج خود اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہم نے انتظامات زیادہ کر لیے تھے, ان کے ساتھ لوگ نہیں آئے. اور جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کم نکلتے نظر آئے, موسم بھی ایسا ہے, گرمی بھی ہے. جب آپ کو لگ رہا تھا تو کیا زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ روکتے ہی نہ عدالت انٹروین کرتی, نہ ہی یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے, نہ ہی آمنے سامنے آتے لا انفورسمنٹ کے ادارے اور ان کے کارکن اور نظر بھی آ جاتا. آپ پھر کہہ پاتے کہ دیکھیں جی ہم نے تو آنے دیا تھا, دیکھیں کتنے کم لوگ آئے, یہ 10 لاکھ لوگوں کی بات کرتے تھے. کہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا پلاننگ تھی اس کا فقدان تھا یا پھر اس کا فیلئر ہے؟ نہیں, ہماری پلاننگ جو تھی وہ پلاننگ ہماری بالکل درست تھی. ہم نے اس کے اوپر صحیح جو ہے وہ ان کا انتظام کیا اور کوئی جو ہے وہ پورا پنجاب صوبہ بلوچستان سندھ تک جو ہے وہ کام اینڈ کول صورتحال تھی. اور جب ہم نے پھر روکنے سے ہمیں منع کیا گیا یا ایک فیصلہ ہو گیا اور ایک معزز عدالت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی ان کو آنے دیا جائے تو پھر ہم نے بالکل نہیں روکا ان کو. ویسے مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا IG اسلام آباد پر کہ ان کے خلاف کیسز ہیں, فیصلہ آنے والا تھا, اور وہی الزام جیسے مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف سے بھی دہرایا گیا ریمارکس میں. اور IG صاحب کو سامنے انہوں نے کہا کہ IG صاحب آپ 4 دن پہلے تعینات ہوئے, آپ پر پہلے ہی بہت کیسز اور الزامات کا بوجھ ہے, اپنے آپ میں رہیں, اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور پوری کریں. اس کے بعد آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ IG صاحب کو بدلنا ہے یا پھر IG صاحب آپ کے احکامات مان رہے ہیں ان ریمارکس کے بعد جو کہ آج انہیں کہے گئے ہیں عدالت میں؟ دیکھیں ان ریمارکس کے بعد یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ڈی مورلائز ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے اوپر الزام کیا تھا. وہ سیف سٹی لاہور کے انچارج تھے. جب میرے کیس میں انہوں نے میری گاڑی سے 15 کلو ہیروئن برآمد کی تو اس کی جو ہے وہ فوٹیج جو ہے وہ سیف سٹی کے کیمروں میں آ گئی اور ہم نے عدالت میں درخواست دی کہ یہ فوٹیج جو ہے یہ عدالت میں پیش کی جائے. وہ عدالت میں جب عدالت نے حکم دیا تو اسے بلا کے اس وقت کے چیف منسٹر بزدار صاحب نے کہا کہ آپ اس فوٹیج کو جو ہے وہ ضائع کر دیں. اس نے کہا یہ ضائع ہو نہیں سکتی, یہ تو 3-4 جگہ پہ ریکارڈ ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں اس کو ٹیمپر کر دیں دیجیے. اس نے کہا یہ ٹیمپر ہو نہیں سکتی اور اس نے وہ فوٹیج جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دی. اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو بڑی سبکی اٹھانی پڑی اور وہ میرا کیس جو تھا وہ بھی پھر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. اس وقت سے لے کے یہ 3.5 سال اس بندے کو انہوں نے وہ رگڑا دیا, کبھی ایک انکوائری, کبھی دوسری انکوائری, کبھی تیسری انکوائری, اور اس کو جو ہے یہ انہوں نے ایک دن بھی جو ہے وہ نوکری نہیں کرنے دی. یہ اس کے خلاف کیسز ہے. اس کے
अलावा उसके खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी है, कोई केस है, तो मुझे निकाल के दिखा दें। तो राज साहब फिर मुझे ये बताइएगा कि उससे याद आया, आपने कहा कि वो जो आपकी 15 किलो हेरोइन थी, क्योंकि उस ज़माने में कल में पढ़ पढ़ के कहा जाता था कि फुटेज भी मौजूद है, सारे सबूत भी मौजूद है, वो नहीं थे। तो आज जो असलहा निकला है तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कारकुनों के हवाले से आपने जो इल्ज़ाम लगाया है, वो भी 15 किलो हेरोइन जैसा है या वाकई है, या वो भी प्लांटेड है जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा नहीं है असला? चले जी, ये जिस तरह की इंक्वायरी, अगर ये कोई जुडिशियल इंक्वायरी कहते हैं वो करवा देते हैं, जिस तरह की इंक्वायरी कहते हैं। बाकी वो लाइसेंसेज जो है वो तो मालूम हो जाता है ना कि वो खरीदे कहाँ से गए थे, उनके ऊपर नंबर किस लाइसेंस का है, किसका नहीं है, ये सारी चीजें ये साबित हो सकती हैं। हम उसकी इंक्वायरी करवाने को तैयार हैं और इनकी तसल्ली करवाने को तैयार हैं। अगर ये बात दुरुस्त होगी तो चालान होंगे, और अगर खुदा ना खास्ता किसी ने अगर कोई तजावुज़ किया हुआ तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा इमरान साहब, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी है इस वक्त एक्सपेक्टेशन पर है, और वो एक्सपेक्टेशन ये है कि अदालत इस बात का नोटिस ले और आज रात ही हुक्म जारी करे कि उनके जो अहकामात हैं उनकी पासदारी नहीं हो रही है। इन केस इफ अगर ऐसा नहीं होता है तो इमरान खान साहब आ रहे हैं, फिर वो जो सिचुएशन है खुदा न खास्ता कि पुलिस और अवाम आमने सामने हो, इमरान खान साहब एक काफिला लेकर आ रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए भी आपकी कोई स्ट्रेटजी है कि जी लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रह जाए और कोई ऐसे खुदा न खास्ता वाकयात ना हो जाए अगर वो डी चौक पर आ रहे हैं और अदालत की तरफ से अगर अहकामात नहीं आते हैं? जी, इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब के वाज़ेह अहकामात हैं कि हम पुलिस को और अवाम को, जिनको इसने गुमराह करके जिनको अपने साथ लाया है, और इसके साथ सिर्फ अवाम नहीं है, इसके साथ भी पुलिस है, केपीके की पुलिस है, जीबी की पुलिस है, वो सारे लोग मुसल्लह हैं। इधर से भी पुलिस जो है वो मुसल्लह होगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है इनका आपस में कम्बैट या इनका आमना सामना नहीं होना चाहिए। जो एक डिस्टेंस स्ट्रेटजी हमने ऑलरेडी तय की थी इनको आउटर साइड पे रोकने की, उसी के ऊपर जो है वो काम किया जाए, और रेड जोन से जो है बाई ऑल मीन्स इनको जो है वो बाहर रखा जाए, और रेड जोन में इनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बाकी ये यहाँ पे भी आके ये अपना बसेरा करेंगे तो वहाँ पे जो है वो ठीक है, ये आके ठहरें, लेकिन ज्यादा मुनासिब और करीने क्यास और इंसाफ यही है कि ये वहीं पे जाके ठहरे जहाँ पे इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया है। हालांकि मैंने ये कहा था या इंतजामिया को, अटॉर्नी जनरल साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि इनको तबलीगी ग्राउंड से आगे नहीं आने देना। हम ये वहाँ पे जो है वो मोटरवे से उतरते जो तबलीगी ग्राउंड है, ये वहाँ पे ठहरे और वहाँ पे बैठ के जो है वो अपना इबादत भी करें और अपना जलसा भी करें और अपने जो है वो सारा मामला करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वहाँ वो दूर है, वहाँ पे नहीं, आप इनको H9 और G9 और जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो अपना क्याम किया था धरने का, जलसे का, तो आप वो जगह दें इनको। अच्छा, हमने कही चले ठीक है, आपका हुक्म है तो हम वो जगह दे देते हैं। और जगह के साथ साथ ये भी ज़ाहिर अहकामात में था कि जो मौलाना के साथ मुआहिदा था उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, उसके तहत ही आगे बढ़ा जाए। अब उस मुआहिदे में था कि वो डी चौक पर नहीं आएंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेंगे, और ये बात अदालत ने अपने ऑर्डर में भी लिखी हुई है कि इस बात की एश्योरेंस थी। अब मगर इस बात की गारंटी उन्होंने नहीं दी। आज भी जब अदालत से पूछा गया कि जी हम कितनी मुद्दत के लिए रहेंगे, अगर वो H9 पार्क चले जाते हैं जो कि अदालती अहकामात के तहत है, तो आप उसके बाद तो नहीं उन पर क्रैक डाउन कर रहे होंगे कि जी जलसा कर लिया अब निकलो। फिर उनके पास हक है कि आप उन्हें धरना देने देंगे अगर वो देते हैं? नहीं, अगर वहां पे जाके ये जलसा करेंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज ने गार्बर जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने 10 मरतबा कि जलसा करो, घरों को जाओ, घर को जाओ, जलसा करो और घर को जाओ। तो फिर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि इनको धरना देने दें तो वो भी ठीक है। मैंने ये पहले आज मैंने 4 बजे जब प्रेस टॉक किया तो मैंने उस वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आइन का और रूल ऑफ लॉ का सबसे बढ़ के कस्टोडियन अदारा है। उसने आइन और कानून को जो है वो उसने इम्प्लीमेंट करना है, रूल ऑफ लॉ को उसने अपहोल्ड करना है। वो जो हमें कहेंगे, वो अगर हमें कहते हैं जिनको आने दें तो हम आने देंगे। अब जब से जो है ये खबर वहाँ कोर्ट रूम से बाहर निकली है कि जी उन्होंने इजाजत दे दी है और इनको ना रोका जाए, उसके बाद किसी ने नहीं रोका इनको। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदालत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके अहकामात के बाद ये इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं, इसलिए अदालत ही इस बात का नोटिस ले कि जो अदालत के अहकामात थे, जो कि बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि हम H9 पार्क ही जाएंगे, डी चौक नहीं जाया जाएगा, मगर डी चौक आए। इसके अलावा वहाँ पर हमने देखा जलाओ घेराव हुआ है, दरख्तों को आग लगाई गई है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं कि अदालत ही इस बात का नोटिस ले और अदालत से रुजू भी किया जा रहा है।